ایک گاؤں تھا اسلامپور، جہاں عبداللہ نام کا ایک غریب پریوار رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، بیٹی ریشما اور بیٹا راہل۔ عبداللہ کا پریوار بہت ہی غریب تھا۔ عبداللہ کھیتی کسانی میں مزدوری کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ جو پیسے کماتا اس سے اپنے پریوار کا پیٹ پالتا تھا۔ بابا یہ لیجیے، پانی پی لیجیے۔ ماشاء اللہ میرے بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پی کے تو ایسا لگا ہے جیسے ساری تھکان ہی مٹ گئی۔ بیٹی ریشما، او بیٹی ریشما، کہاں ہو؟ ادھر تو آئیے۔ جی بابا۔ تبھی اس کی بیوی سکینہ آتی ہے۔ آ گئے آپ؟ ارے آج مکان مالک آئے تھے، وہ اس مہینے کا کرایہ مانگ رہے تھے اور پچھلے مہینے کا بھی کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کرایہ نہیں دیا تو اگلے مہینے خالی کرنا پڑے گا تمہیں یہ گھر۔ یا اللہ ہماری مدد عطا فرما۔ ٹھیک ہے، میں کل اپنے مالک سے بولتا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر دیں گے۔ اگلے دن عبداللہ اپنے مالک سے بولتا ہے، مالک مجھے کچھ پیسے مل جاتے ادھار تو میں اپنے گھر کا کرایہ دے پاتا۔ اب عبداللہ بھائی گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ ہاں مالک، میں اتنے نہیں کما پاتا ہوں، اپنے پریوار کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھلا پاتا۔ 2 وقت کی روٹی کا جگاڑ کیسے ہوتا ہے یہ تو میرا اللہ جانے۔ گھر کا بھی کرایہ ہے، اسی کا قرضہ ہو گیا ہے، اگر پیسے نہ دیے تو گھر کا مالک ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ 2 بکری کے بچے ہیں، تم انہیں لے جاؤ اور بڑا کرنا، انہیں اچھے داموں میں بیچنا، جس سے تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تمہاری مدد عطا فرمائے۔ اس طرح عبداللہ وہ دونوں بکری کے بچے اپنے گھر لے آتا ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر راہل اور ریشما بہت خوش ہوتے ہیں۔ بابا یہ بکری کے بچے تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ میرے دل میں کئی دنوں سے حسرت تھی کہ میں بکری کے بچے لاؤں، لیکن گھر کی تنگستی کو دیکھ کر میں آپ سے بول نہیں پاتا تھا۔ بابا میں چاہتا تھا کہ بکری کے بچے لاؤں اور انہیں پالوں، ان کے ساتھ خوب کھیلوں، پر آج اللہ نے یہ میری تمنا پوری کر دی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ان بکری کے بچوں کو میں پالوں گا، ان کے ساتھ خوب کھیلوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان کی تمہیں ہی خدمت کرنی ہے، شاید یہ ہماری قسمت بدل دے۔ راہل ان دونوں بکری کے بچوں کو جنگل لے جاتا ہے اور انہیں ہرے پتے کھلاتا ہے۔ بابا کہاں ہو؟ بابا کیا ہوا بیٹا؟ بابا میں ان دونوں میں سے ایک کا نام رکھوں گا بادل اور ایک کا نام بادشاہ، ٹھیک ہے نا بابا؟ بیٹا جیسی تمہاری مرضی، اب یہ تمہاری امانت ہے اور تمہارا کھلونا بھی، ان کا اچھے سے دھیان رکھنا۔ ٹھیک ہے بابا، میں ان کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ راہل ان دونوں بکری کے بچوں کے ساتھ خوب کھیلتا، وقت کیسے پنکھ لگا کر اڑ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اب دونوں بکرے بڑے ہو گئے تھے۔ امی جان آپ کہاں ہو؟ آئیے نا یہاں۔ کیا ہوا بیٹا؟ امی جان، بادل اور بادشاہ یہ دونوں تو بڑے ہو گئے، لیکن میں کیوں نہیں بڑا ہوا؟ امی جان بتائیے نا۔ سکینہ ہنستے ہوئے ارے بیٹا، جانور جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کے بچے جلدی بڑے نہیں ہوتے۔ تمہارے بابا ہوتے تو ایسے میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ ان کے لائے ہوئے بکرے آج بڑے ہو گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہو گئے ہیں۔ اچھا امی جان، بادل اور بادشاہ کو گھمانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جنگل میں زیادہ دور نہیں جانا اور اس ٹوٹے ہوئے پل کی طرف تو بالکل بھی مت جانا۔ وہ تینوں جنگل کی اور نکل جاتے ہیں۔ راہل بادل اور بادشاہ کو ہرے ہرے پتے توڑ کر کھلاتا ہے۔ کچھ دیر بعد راہل کو بھی بھوک لگنے لگتی ہے۔ تبھی راہل کے من میں اس پل کو پار کر جانے کی لالسا ہوتی ہے، جہاں بہت سارے آم کے پیڑ ہوتے ہیں، پر وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کا پل کافی پرانا ہو چکا تھا، جس سے ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔ چلو بادل اور بادشاہ، آج تمہیں میرا پیٹ بھرانا ہے۔ راہل بادل کی پیٹھ پر بیٹھ کر پل کی اور چل پڑتا ہے۔ جیسے ہی پل کے اوپر چلتا ہے تو پل آواز کرنے لگتا ہے۔ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ مجھ سے بچھڑ گیا، اب میں کیسے جیوں گا؟ یا اللہ رحم فرما، رحم۔ راہل اور بادل گھنٹوں اس ندی کی اور دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بادشاہ کا کچھ اتا پتا نہیں چلتا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ بادشاہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ دونوں گھر کی اور جاتے ہیں، روتے ہوئے جیسے راہل اور بادل گھر پہنچتے ہیں۔ بیٹا راہل تمہارے کپڑے گیلے کیوں ہیں اور بادشاہ کہاں ہیں؟ لگتا ہے تم لوگوں نے باہر ہی کھڑا کر دیا ہے میرے بادشاہ کو۔ سکینہ باہر جا کر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، اور واپس آ کر دیکھتی ہے تو راہل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ راہل، بادشاہ کہاں
कहाँ है? जल्दी बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राहिल अम्मी जान से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। अम्मी जान, बादशाह को हमने खो दिया। अम्मी जान। क्या कह रहे हो राहिल? ऐसा कैसे हो गया मेरे बेटे? वो तो तुम्हारे बाबा की निशानी थी, उसका तुमने कैसे ध्यान नहीं रखा? अम्मी जान, सारी गलती मेरी है। आपने मुझे उस पुल की तरफ जाने के लिए मना किया था। आपकी बात ना मानने की मुझे सजा मिली है। काश मैं मर गया होता। मेरी आंखों के सामने मेरा बादशाह नीचे गिर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और बाबा का भी। राहिल रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है। आज तुम्हारा भाई बादशाह इस दुनिया से चला गया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। राहिल गमगीन रहने लगा। बादशाह की जुदाई ने राहिल को बिल्कुल ही तोड़ दिया। बादल और बादशाह के बिना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस नदी में बह क्यों नहीं गया। अब उनकी जुदाई मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। राहिल और बादल घर के बाहर भी होते हैं। वो क्या देखता है कि सामने से बादशाह उसकी ओर दौड़ कर आ रहा है। राहिल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे लिपटकर रोने लगा है। बादशाह तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हारी जुदाई में मुझे जिंदा लाश बना दिया था। बादल नहीं होता तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। अम्मी जान, बाबा और बादल का ख्याल आ जाता है, बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इतने में सकीना बाहर आ जाती है। अम्मी जान देखो, बादशाह हमारे पास लौटकर वापस आ गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। हमारा बादशाह हमारे पास लौटा दिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो चारों बहुत ही खुश होते हैं और अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी किसी भी प्यारी चीज को हमसे जुदा ना करे। और एक बार फिर उनका परिवार पूरा हो जाता है। कुछ दिन बाद बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ जाता है। बादल और बादशाह में से किसी एक को उन्हें बेचना था, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे थे कि किसे बेचे। दोनों सबके दिलों की जान थे। एक दिन अब्दुल्ला दोनों बकरों को लेकर मंडी जाता है। राहिल उन दोनों बकरों को बेचने के लिए मना करता है, लेकिन घर के हालात इतने बिगड़ गए थे, अब्दुल्ला के सर पर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। अब्दुल्ला दोनों बकरी को लेकर मंडी जाता। मंडी में अब्दुल्ला खड़ा होता, तभी एक शख्स आता। माशाअल्लाह, वल्लाह आपके दोनों बकरे बहुत ही खूबसूरत है। क्या आप इन्हें मुझे देंगे? नहीं, मैं सिर्फ दोनों में से एक को ही बेचूंगा। पर ऐसा क्यों भाई? मेरे सर पर कर्जा है, इसीलिए मुझे अपनी अजीज चीज को बेचना पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप एक ही दे दो। खरीदार पैसे निकाल कर दे देता है और बकरे की रस्सी अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वो रस्सी लेता है तो बादल अब्दुल्ला से लिपटकर रोने लगता है। ना मेरे बेटे, रोते नहीं, तेरी जुदाई भी मुझे तड़पाएगी। मुझे माफ कर दे बेटे, तेरी आज कीमत लगाई है। मैं तेरा गुनहगार बन गया हूँ। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ये देखकर खरीदार की आंखें भी नम हो जाती हैं। अरे अब्दुल्ला भाई, आप दोनों की मोहब्बत देखकर मेरा भी दिल भर आया। आप इन बकरों को बेचना क्यों चाहते हैं? ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। दिल के टुकड़ों को कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियाँ उन्हें घेर लेती हैं, तभी ये काम करना पड़ रहा है। घर के हालात भी ठीक नहीं है। मेरे सर पर घर का कर्ज हो चुका है, इसीलिए मुझे इन्हें बेचने के लिए लाना पड़ा। अब्दुल्ला भाई, ये लीजिए 50,000 रुपए मेरी तरफ से। आप अपना कर्ज उतार दीजिए। ये मेरी तरफ से है। इस बार मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। मेरा सदका ही कबूल अता फरमाए अल्लाह। और वो तीनों खुश हो जाते हैं और घर के लिए आ जाते हैं। या मेरे अल्लाह, तू बहुत ही रहीम और करीम है। तू गरीबों की सुनने वाला है। इस तरह से अब्दुल्ला के सर से सारी उधारी उतर जाती है और बादल बादशाह भी नहीं बिकते। बेटा राहिल, बकरा ईद नजदीक आ गई है। हाँ अम्मी जान, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। ये पत्थर मैं अपने सीने पर जरूर रख लूँगा। मैं जानता हूँ मुझे अपनी प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बान करनी है। माशाअल्लाह मेरे बेटे, तुम जैसा बेटा हर एक माँ को दे। घर के बाहर कसाई खड़ा होता है और आवाज देता है, राहिल, बादल और बादशाह को ले आओ। अब अल्लाह के घर जाने का वक्त हो गया है। वो चारों मिलकर खूब रोने लगते हैं।
बादशाह बादल, तुम्हें मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। दुनिया में सबसे मेरी प्यारी चीज तुम ही हो, और वो भी अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी प्यारी दोनों चीजों को कबूल अता फरमाओ। मेरी जान, इस दुनिया से अच्छा अल्लाह का घर है जहाँ हम जरूर मिलेंगे। सही कहा मेरे बेटे, मरने के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी प्यारी चीज अता फरमा देगा। तुम तीनों जन्नत की वादियों में खूब खेलना, वहाँ तुम्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हमेशा तुम्हारे बादल और बादशाह तुम्हारे साथ रहेंगे, और हाँ, पुल सिरात रास्ता में भी तुम्हें पार कराएंगे, जो तलवार से भी ज्यादा तेज और बाल से भी बारीक है। इस तरह वो दोनों अल्लाह की राह में हाथ उठाते हुए बादशाह और बादल के लिए दुआ करते हैं। हमारे बादल और बादशाह को अल्लाह मकाम अता फरमाए। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा, हमें नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमारा दिल गुनाहों से पाक अता फरमा, और कुर्बानी कबूल अता फरमा, हर एक गरीब की गरीबी को दूर अता फरमा। इस तरह वो लोग बादल और बादशाह को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं।